الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ عزیزان گرامی، مرحوم مغفور ماما جی رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کی مغفرت کی دعا طلب کرنے کے لیے اور ان کو ہدایہ اور تحائف پیش کرنے کے لیے میں اور آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ جل مجدہ الکریم میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وہ علامہ نبہانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جامع المعجزات حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالواحد بن زید التابعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں خرجت حاجا فصحبنی رجل، میں حج پہ نکلا اور میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان تھا مقدر والا۔ ہماری جوانیاں گزر رہی ہیں چوکوں پہ، ہماری جوانیاں گزر رہی ہیں گپے لگانے میں، ہماری جوانیاں گزر رہی ہیں ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں، چغل خوری کرنے میں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں اور ایک دوسرے سے نفرت اور عداوت کے بیچ کو مزید بڑھاوا دینے میں۔ لیکن یہ نوجوان کس قدر شان والے اور دل آویز قسمت والے تھے۔ حضرت عبدالواحد بن زید التابعی فرماتے ہیں کان لا یقوم ولا یقعد ولا يتحرك ولا يسكن الا صلى على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے اس نوجوان کو نوٹ کیا، توجہ کی، وہ اٹھتا تھا تو میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھتا تھا، بیٹھتا تھا تو میرے نبی کی ذات پہ درود پڑھتا تھا، ہر کام کرتے ہوئے اس کی زبان پہ ذکر جانے جانا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میری کشتے ویران میں کیا ایسے بھی خوبصورت زرخیز موتی ہیں، چمکتے ہوئے موتی ہیں، کیا ایسے بھی خوبصورت نوجوان ہیں جو ہر وقت اپنے نبی کے ذکر سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ تو فسألتہ عن ذلک، میں نے اس سے پوچھا، سونے والے بن کے تھوڑی اکبر بھائی آواز کو کم کر دیں، مظہر بھائی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، اتنا کثرت کے ساتھ درود کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے 1.5 لاکھ کی اس بابرکت محفل میں آنے والوں اس نے جواب دیا، کہا ایک دفعہ یوں ہی میں اپنے بابا کے ساتھ حج کے لیے نکلا اور جب واپس حج کر کے لوٹے تو راستے میں سستانے کے لیے رک گئے، خیمے نصب کیے اور جب خیمے نصب کر دیے میں بھی سو گیا، میرے بابا بھی سو گئے اور جب میں سویا تو اس اتانی یادن کوئی آنے والا آیا اور اس نے آ کرنا اس نے میرے پاؤں پہ اپنے پاؤں کو مار کے کہا قم، کھڑا ہو جا، قد امات اللہ ابا کا، تیرے بابا انتقال کر گئے، تیرے بابا کی روح قبض ہو گئی، وَسَوَّدَ وَجْهَ أَبِيكَ، اور تیرے بابا کے چہرے کو اس کے گناہوں کی پاداش میں، جرم میں اللہ نے سیاہ کر دیا، اللہ نے تیرے بابے کے چہرے کو کالی رنگت میں بدل دیا۔ مجھے بتائیں اگر مرنے کے بعد کسی کا چہرہ بگڑ جائے، اگر صورت مسخ ہو جائے، اگر مرنے کے بعد چہرہ دکھائے جانے کے قابل نہ رہے تو وہ شخص کس قدر شرمندہ اور ندامت میں شرابور ہو کر دنیا سے گیا۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ جب تیری بارگاہ میں آئیں تو اتنا کرم کرنا، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے رکھنا، ہماری شرمندگی جو ہے ہمارے لیے شرمندگی منہ کھولے نہ کھڑی ہو۔ وہ کہنے لگا اس شخص نے میرے پاؤں سے پاؤں لگا کے کہا تم کھڑا ہو جا، تیرے بابا کے چہرے کو اللہ نے کالا کر دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے قمت مذعورا، میں اٹھا، فکشفت الثوب عن وجہی، میں نے اپنے بابا کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں قریب گیا کپڑا ہٹایا، فاذا هو میت اسود الوجہ، چہرے کا رنگ بگڑ گیا تھا، لاشے کو میں نے دیکھا چہرے کا رنگ بگڑ گیا تھا، صورت مسخ ہو گئی تھی۔ کہتے میں رونے بیٹھ گیا، پردیس ہے، غریب الوطنی ہے،
वतन से दूर हूं, अभी अभी हज करके आ रहा हूं। मेरे महबूब फरमाते हैं जिसने हज किया, हज के सारे मनासिक अदा किए, फरमाया उससे अल्लाह यूं गुनाहों से पाक कर देता है का यौमी वलदत हो उम्म हो, जैसे माँ ने अभी बच्चे को जन्म दिया हो, और जो बच्चा माँ की शिकम से पैदा होता है जैसे वो गुनाहों से पाक होता है, हाजी भी हज करने के बाद यूं गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। मैं रोने लग गया कि जब लोग मेरे बाबा के चेहरे को देखेंगे, लोग तो बातें करेंगे, लोग तो ठट्टा उड़ाएंगे, मजा उड़ाएंगे, ये तेरे बाबा के चेहरे को क्या हो गया? कहते मैं रो रहा था, मेरी आंख लग गई, और मेरी आंख जब लगी मैंने एक मंजर देखा। वो मंजर दिलकश भी था, वो मुतासिर कुन भी था, वो मेरे अंदर पहुंचाल लाने वाला भी था, और मेरे अंदर तगय्युर और तबद्दुल का सबब और जरिया भी था। कहते मैं बैठा, मैंने देखा वो मंजर, दो फरिश्ते आए, बड़े लंबे लंबे कद वाले, हाथों में गुर्ज है, वो मेरे बाबा के ऊपर गुर्ज मारने लगे ना, तो इस अकबला रजुलुन हसनुल वजही बैना सौबैनी अख्दरैनी, मरते हुए कौन काम आएगा? रूह कब्ज हो रही है, कौन काम आएगा? जब कब्र में मुझे लिटाया जाएगा, कौन काम आएगा? जब मुझे चिट्टे कफन की चादरें पहनाई जाएंगी, कौन काम आएगा? जब कब्र की वहशतें, कब्र की गुर्बत मेरे सामने खड़ी होगी, कौन काम आएगा? कहते हैं काबा के रब की कसम है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, दो फरिश्ते आए कुर्स उठा के, वो मेरे बाबा को मारने लगे। अचानक एक सोनी शक्ल वाले, सोनी सूरत वाले, मन में उतर जाने वाली शक्ल अनवर वाले और घनी सिया जुल्फों वाले, जिनकी आंखों के हुस्न के क्या कहने, जिनकी चाल के हुस्न के क्या कहने, जिनके सीने अलम नशरा की वुसअत के क्या कहने, और जिनके लबे अक़दस के क्या कहने, और जिनकी फसाहत और बलागत के क्या कहने। कहते वो आए और उनके बदन पे आग सब्ज रंग की दो चादरें थी। अगर पैबंदकारी वाले कपड़े पहनकर हुजूर आए तो सिहाबा देखते रह जाए, और अगर उनके ज़ेब अक़दस के ऊपर सब्ज रंग की चादरें हों, सिहाबा की तो ईद हो गई। सिहाबा ने देखा, और देखने के बाद क्या कहने, वो कितनी किस्मत वाले थे जिन्होंने हुजूर का दीदार किया। कहते हैं वो आए तो कहने लगे हट जाओ, तुम्हें नहीं पता, हट जाओ, ये जैसा भी था लेकिन ये हमारा था, ये जैसा भी था हमारा था। फरिश्ते उसका कहना मानते थे, वो मानकर चले गए। फिर सुम्मा मसहा यदहु अला वजहि अबी, उन्होंने मेरे बाबा के चेहरे पे काले रंग वाले और मसह शुदा सूरत के ऊपर उन्होंने मेरे बाबा के चेहरे पर अपना प्यारा प्यारा हाथ लगाया, गोरा गोरा हाथ लगाया। उनका हाथ लगता गया, चेहरे का रंग बदलता गया। उनके हाथ लगते गए, मसीहाई मिलती गई। उनके हाथ लगते गए, मेरे बाबे का चेहरे का रंग सफेदी में बदलता गया। और जब चेहरे का रंग बदला तो वो रुख अनवर मोड़ के जाने लगे। मैं कदमों से लिपट गया। मैंने लगा वो हाथ, मैं कहने लगा वो हाजत रवा, ओ हादिया, मुश्किल कुशा, इतना तो बता दे, मन अंता, आप कौन है? कोई अगर मुझसे पूछे किसी करीम के बारे में तो बता तो सको। कहते हैं उन्होंने जब चेहरे पे मुस्कुराहट लाई तो यूं लगा जैसे जन्नत की कलियां खिल उठी। वो जब हंसे तो यूं लगा जैसे जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। वो जब हंसे तो मेरे दिल बाग बहार हो गए। मुझे लगा जैसे हवाओं में मस्तियां आ गई। कहते हैं वो हंस के बोले, आना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा नबी लगता हूँ। मुझे मुस्तफा कहा जाता है, मुझे मोहम्मद व अहमद कहा जाता है, मुझे ज़हरा का बाबा कहा जाता है, मुझे हसनैन का नाना कहा जाता है। कहते मैं रो के कहने लगा, दुनिया में लोग तो बड़े जाते हैं, लेकिन मेरे बाबा के मरने पर, चेहरे के काले रंग में बदलने पर आप क्यों कर तशरीफ लाए? उम्मती तो बड़े दुनिया से गए। मेरे हुजूर मुस्कुरा के बोले, फरमाने लगे, कद काना अबूका युकस्सिरु सलाता अलैया, तेरा बाबा कसरत के साथ मेरी जात पे दुरूद पढ़ा करता था। तेरा बाबा कसरत के साथ मेरी जात पे दुरूद पढ़ा करता था। और आज जब जान शिकंजे में फंस गई, आज जब मुश्किलात के भंवर में कश्ती फंस गई, जब साहिल से दूर कोई किनारा नजर न आया,
تو پھر ہم آئے، ہم نے مدد بھی کی، ہم نے کرم نوازی بھی فرمائی، ہم نے مشکل کشائی بھی فرمائی۔ اور یہاں شاعر نے قلم اٹھایا ہے، اگر پیڑ لال والوں اور ارد گرد سے مریدین آنے والوں، اگر بیدار بیٹھے ہو تو اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو۔ میں حضور کی نعت کے